Bismillahir Rahmanir Rahim. Hello viewers. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. This is Mahmudul Haq talking from my YouTube channel called Hawks English Bay. I have already uploaded 5 tutorials in my tutorial channel. This is the 6th tutorial. In 5th tutorial, I discussed about different kinds of clauses. But the topic clauses is a large chapter. It is not possible to complete it in one tutorial. ক্লজ চ্যাপ্টারটি অনেক বড় একটি চ্যাপ্টার, এটাকে একটা টিউটোরিয়ালে সম্পূর্ণ আলোচনা করা কোনোভাবেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং আমি আজকের এই নতুন আরেকটি টিউটোরিয়াল ক্লজের উপর আলোচনা করতে যাচ্ছি, আপলোড করতে যাচ্ছি। আজকের টিউটোরিয়ালটি হচ্ছে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সাবঅর্ডিনেট ক্লজেস। সো লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডেস টিউটোরিয়াল। ডিয়ার ভিউয়ার্স, at the very beginning you can see the very first page of my tutorial channel, Gather Knowledge from the Cradle to the Grave. That is, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করো। Let's look at the topic of today's tutorial. My topic today is different kinds of subordinate clauses. বিভিন্ন ধরনের subordinate clause সম্পর্কে আমার আজকের আলোচনা। এখানে একটি কথা আমি বলতে চাই, subordinate clause এর বহুবিধ ব্যবহার ইংলিশ গ্রামার, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে রয়েছে। সুতরাং subordinate clause in detail আলোচনা করা একটা টিউটোরিয়ালে সম্ভবপর হবে না। সুতরাং আমি প্রত্যেকটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সম্পর্কে একটি কমপ্লিট অ্যানাটমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে দেওয়ার চেষ্টা করব। So let's start our today's tutorial. But before starting, I want to make one earnest request to all of you, dear viewers. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe my channel, press the bell icon, and then press all button to get the notifications of all my tutorials that I will upload later on. অর্থাৎ পরবর্তীতে যত টিউটোরিয়াল আমি আপলোড করব সেগুলোর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকনে প্রেস করে অল বাটনে চাপ দিয়ে রাখুন, আর অনুগ্রহ করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। So let's start. My today's tutorial is on different kinds of subordinate clauses. প্রথমত আমরা প্রাথমিক কিছু আইডিয়া বা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সম্পর্কে। The lexical or lexicographical meaning of the word subordinate is অধীন, অধীনস্থ, অধস্তন, অপ্রধান, আজ্ঞাবহ ইত্যাদি। It is not dependent, it cannot function independently, rather it is dependent on others. তার মানে সাবঅর্ডিনেট শব্দ বলতে বোঝানো হয় যে অন্যের উপর নির্ভরশীল, অন্যের অধস্তন, অধীনস্থ। So subordinate clause is not independent. তাহলে subordinate clause স্বাধীন নয়। It depends on the principal clause to express a complete sense. অর্থাৎ subordinate শব্দটির আবিধানিক অর্থ হচ্ছে ডিকশনারি ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে অধীন, অধীনস্থ, অধস্তন, অপ্রধান, আজ্ঞাবহ ইত্যাদি। এটি স্বাধীন নয়, এটি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না, বরং এটি অন্যের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং সাবঅর্ডিনেট ক্লজও স্বাধীন নয়। সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশের জন্য এটি অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজগুলো প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভরশীল। Definition: the clause which has a subject and a finite verb but cannot express the meaning without being dependent on the principal clause is called subordinate or dependent clause. অর্থাৎ যে ক্লজে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লজ বা প্রধান বাক্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, তাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলে। অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজগুলো সবসময় প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর ডিপেন্ডেন্ট, সে কারণে এটাকে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজও বলা হয়ে থাকে। Let's look at some examples. Basically 3 examples I have given here. That health is wealth is a well-known proverb. The car which is made in Japan is running well. And number 3, the student entered the class when the bell rang. From these 3 examples, we will be able to know the kinds of subordinate clauses actually. এই 3টা উদাহরণ থেকে আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লজের এর প্রকারগুলো বা শ্রেণীগুলো বেরিয়ে আসবে। So let's proceed. Kinds, প্রকার। In the first example given above, the clause that health is wealth works or functions as the subject of the verb is. So it is functioning as a noun and is called a noun or nominal clause. অর্থাৎ
উপরোক্ত ১ নং উদাহরণে দ্যাট হেলথ ইজ ওয়েলথ ক্লজটি ইজ ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি মূলত একটি নাউনের কাজ করছে, সে কারণে এই ক্লজটিকে নাউন অর নমিনাল ক্লজ বলে। সুতরাং আমরা জানলাম যে ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে যে বসে বা অবজেক্ট হিসেবে যারা বসে সেটা হতে পারে নাউন অথবা প্রোনাউন। যেহেতু এটি একটি ক্লজ, এটি প্রোনাউন হতে পারে না, এটি নাউনের কাজ করছে, সুতরাং এটি একটি নাউন অর নমিনাল ক্লজ। In the second example, the clause which is made in Japan qualifies the noun, the verb, and works or functions as an adjective, or relates the subject the car with other part is running well, so it is working or functioning as an adjective or is relating to parts. Hence, it is called an adjective or relative clause. অর্থাৎ উপরোক্ত ২ নং উদাহরণে which is made in Japan ক্লজটি দ্য কার নাউনটিকে কোয়ালিফাই বা বিশেষিত করেছে, অথবা দ্য কার এবং ইজ রানিং ওয়েল এই দুটি অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। যেহেতু উক্ত ক্লজটি দ্য কার নাউনটিকে কোয়ালিফাই বা বিশেষিত করছে অথবা দুটি অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, সে কারণে এই ক্লজটিকে অ্যাডজেক্টিভ অর রিলেটিভ ক্লজ বলে। যে নাউনকে কোয়ালিফাই করে সে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, আর যে সম্পর্ক স্থাপন করে সে হচ্ছে রিলেটিভ। তাহলে এই ক্লজটির দুটি কাজ রয়েছে। একটা হচ্ছে কোনো নাউনকে কোয়ালিফাই করা, যখন নাউনকে কোয়ালিফাই করবে ক্লজটি তখন সে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, যখন দুটি অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবে তখন সে রিলেটিভ ক্লজ। এটি একই সাথে দুটি ফাংশন করতে পারে, দুটি কাজ করতে পারে। লেটস গো টু দ্য নেক্সট পেজ। The same 3 examples. Number 3. Again, in the third example, the clause when the bell rang refers to the time of an action and thus qualifies the verb entered. As it qualifies a verb, it actually works or functions as an adverb. Thus, it is called an adverbial clause. অর্থাৎ উপরোক্ত ৩ নং উদাহরণে when the bell rang ক্লজটি কোনো কাজের সময়কে নির্দেশ করছে এবং তা এন্টার্ড ভার্বটিকে কোয়ালিফাই বা বিশেষিত করছে। যেহেতু উক্ত ক্লজটি একটি ভার্বকে কোয়ালিফাই বা বিশেষিত করছে, সে কারণে এই ক্লজটি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। এই ক্লজটিকে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ অ্যাডভার্বের কাজ হচ্ছে কোনো ভার্বকে কোয়ালিফাই করা, ভার্বের কাজটি কখন কোথায় কিভাবে সম্পন্ন হয় তা নির্দেশ করে, অথবা একটি অ্যাডভার্ব একটি অ্যাডজেক্টিভকে কোয়ালিফাই করতে পারে, অ্যাডজেক্টিভের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। ভেরি বিউটিফুল, বিউটিফুল অ্যাডজেক্টিভ এটার মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে ভেরি, এটা একটা অ্যাডভার্ব। আবার একটা অ্যাডভার্ব আরেকটা অ্যাডভার্বকে কোয়ালিফাই করতে পারে। রানস ফার্স্ট, ফার্স্ট ভার্বটি ফার্স্ট শব্দটি রানসকে কোয়ালিফাই করে এটি অ্যাডভার্ব। ভেরি ফার্স্ট, ফার্স্টকে কোয়ালিফাই করে ভেরি, তাহলে ভেরি অ্যানাদার অ্যাডভার্ব। তার মানে ভেরি অ্যাডভার্ব কোয়ালিফাই করে কোনো একটি ভার্বকে, কোনো একটি অ্যাডজেক্টিভকে অথবা কোনো একটি অন্য একটি অ্যাডভার্বকে। যেহেতু এই when the bell rang ক্লজটি এন্টার্ড ভার্বকে কোয়ালিফাই করছে, ভার্বকে কোয়ালিফাই করছে, তাহলে এটি একটি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। তাহলে ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা হয়তো খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছি যে উপরের 3টা উদাহরণ থেকে 3 ধরনের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অ্যাকচুয়ালি বেরিয়ে এসেছে। এখন সেগুলো সম্পর্কে আমরা আরো পরিষ্কারভাবে জানার চেষ্টা করব। Let's know about them more clearly. So from the above discussion, we can clearly understand that subordinate clauses are of 3 types or kinds. They are noun or nominal clause, adjective or relative clause, and adverbial clause. সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ 3 প্রকার। সেগুলো হচ্ছে noun or nominal clause, adjective or relative clause, and adverbial clause. Let's go to the next page. Let's look at different kinds of subordinate clauses in the following tray. Subordinate clause. Number 1, noun or nominal clause. Number 2, adjective or relative clause. And number 3, adverbial clause. Let's know about them more clearly. Noun or nominal clause. The clause which works as a noun in a sentence is called a noun or nominal clause. উপরের ব্যাখ্যা থেকে অবশ্য আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি যে বিভিন্ন ক্লজের ফাংশন কি। তারপরও আরো ক্লিয়ারলি জানার জন্য আমি ডেফিনিশন সহকারে এখানে আলোচনা করছি। The clause which works as a noun in a sentence is called a noun or nominal clause. যখন কোনো ক্লজ কোনো সেন্টেন্সে একটি নাউনের কাজ করবে তখন তাকে আমরা নাউন ক্লজ বা নমিনাল ক্লজ বলবো। যে ক্লজ কোন সেন্টেন্সে একটি নাউনের কাজ করে তাকে নাউন অর নমিনাল ক্লজ বলে। As for example, why he has done this is not clear.
এখানে why he has done this, এই ক্লজটি ইজ ভার্বের সাবজেক্টের কাজ করছে, সুতরাং এটি একটি নাউনের কাজ করছে এবং এটি একটি নাউন ক্লজ আর নাউন নমিনাল ক্লজ। আই ক্যান্ট রিমেম্বার হু টুক মাই পেন ইয়েস্টারডে, আমি মনে করতে পারছি না কে আমার কলমটি গতকাল নিয়েছিল। এখানে হু টুক মাই পেন ইয়েস্টারডে, এটি রিমেম্বার ভার্বের অবজেক্টের কাজ করছে, অবজেক্টের কাজ করছে বিধায় এটি একটি নাউনের কাজ করছে, সুতরাং এটি একটি নাউন ক্লজ অর নমিনাল ক্লজ। ইউ ক্যান টেল মি হোয়াট আই ওয়ান্ট টু নো, হোয়াট আই ওয়ান্ট টু নো, এখানে হোয়াট আই ওয়ান্ট টু নো ক্লজটি টেল ভার্বকে কোয়ালিফাই করছে। টেল ভার্ব মি অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে, মি অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইউ ক্যান টেল মি, তুমি আমাকে বলতে পারো। এখানে এটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারছে না, সে কারণে হোয়াট আই ওয়ান্ট টু নো এই ক্লজটি এখানে যুক্ত হয়েছে মি অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট রূপে, পরিপূরক হিসেবে, সুতরাং এটিও নাউনের কাজ করছে এবং এটি একটি নাউন ক্লজ। লেটস গো টু দ্য নেক্সট পেজ। নাম্বার 2, adjective or relative clause, the clause which works as an adjective in a sentence or which relates to parts of a sentence is called an adjective or relative clause. অর্থাৎ যে ক্লজ কোন সেন্টেন্সে একটি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে অথবা কোন সেন্টেন্সের দুটি অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে অ্যাডজেক্টিভ or রিলেটিভ ক্লজ বলে। অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ এই ক্লজটি কোন নাউনকে কোয়ালিফাই করবে অথবা দুটি অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবে। As for example, the boy who came to me is an orphan. Who came to me ক্লজটি দ্য বয়কে কোয়ালিফাই করছে, দ্য বয়কে কোয়ালিফাই করছে, অথবা দ্য বয় এবং ইজ অ্যান অরফানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছে বা যুক্ত করেছে, সুতরাং এটি একটি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ অর রিলেটিভ ক্লজ। দ্যাটস দ্য ম্যান হুজ ওয়াইফ ইজ এ ডক্টর, ওই হয় সেই লোকটি যার স্ত্রী একজন ডক্টর। এখানে হুজ ওয়াইফ ইজ এ ডক্টর, এটি মূলত দ্য ম্যানকে কোয়ালিফাই করছে, দ্য ম্যানকে নাউনকে কোয়ালিফাই করছে, সুতরাং এটি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে, এটি একটি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। আই নো দ্য ফ্যাক্টরি হোয়ার হি ওয়ার্কস, ফ্যাক্টরি হোয়ার হি ওয়ার্কস, এই হোয়ার হি ওয়ার্কস ক্লজটি ফ্যাক্টরিকে কোয়ালিফাই করছে, কোথায় এটি অবস্থিত, নাউনকে কোয়ালিফাই করছে, সুতরাং এটি একটি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে, এটি একটি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। লেটস নো অ্যাবাউট দ্য থার্ড টাইপ, adverbial clause. The clause which works as an adverb in a sentence is called an adverbial clause. অর্থাৎ অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ গুলো কোন সেন্টেন্সে একটি অ্যাডভার্বের কাজ করে, অর্থাৎ কোন ভার্বকে কোয়ালিফাই করে, কোন অ্যাডজেক্টিভকে কোয়ালিফাই করে অথবা অন্য কোন অ্যাডভার্বকে কোয়ালিফাই করে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, অর্থাৎ যে ক্লজ কোন সেন্টেন্সে একটি অ্যাডভার্বের কাজ করে তাকে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ বলে। Look at the example now. Father came when I was preparing my lessons. When I was preparing my lessons, এই ক্লজটি came ভার্বকে কোয়ালিফাই করছে, এই came এর সময়কে নির্দেশ করছে, came ভার্বকে কোয়ালিফাই করছে মূলত when I was preparing my lesson. So when I was preparing my lesson, এই ক্লজটি এখানে একটি অ্যাডভার্বের কাজ করছে, সুতরাং এটি একটি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। Again, my friend will not come because he is ill. কেন আসবে না, এখানে আসার কারণটাকে ব্যাখ্যা করছে, তাহলে কাম ভার্বকে কোয়ালিফাই করছে বিকজ হি ইজ ইল, সুতরাং এটি একটি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। Though he studied hard, he failed in the exam. সে পরীক্ষা ফেল করেছে, এটি কন্ট্রাস্ট নির্দেশ করছে, বৈপরীত্য দেখাচ্ছে। Though he studied hard, যদিও সে কঠোর পড়াশোনা করেছিল, এটি ফেইল্ড ভার্বকে কোয়ালিফাই করছে, তাহলে এটি একটি অ্যাডভার্বের কাজ করছে, সুতরাং though he studied hard এই ক্লজটি একটি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। So dear viewers, hopefully you have understood different kinds of subordinate clauses very clearly, but it is not enough for knowing subordinate clauses, different kinds of subordinate clauses. Actually, there are multiple uses of subordinate clauses in English language. ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যেমন নাউন ক্লজ, অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ, এদের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। আমি প্রত্যেকটা ক্লজের নানাবিধ ব্যবহারের উপর একটি করে টিউটোরিয়াল তৈরি করব পরবর্তীতে। Hopefully you will remain with me, you will watch every tutorial from the beginning to the end. Let's go to the next page. Most probably I have already completed my discussion today. Yes, you can see this is the last page. Thanks for watching, dear viewers. Thanks for watching. Thank you so much. I want to finish the class tutorial now, but before finishing, I want to make you the same earnest request. দয়া করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনে চাপ দিয়ে অল বাটনে চাপ দিয়ে রাখবেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। So wish you all the best. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.